In last lecture we have studied about the glycolysis. आपण glycolysis बघितलेलं. या lectureमध्ये on page number 15 you have one cycle. You can check here. इथे एक cycle दिलेला आहे. त्या cycleमध्ये they have given you the expression of aerobic and anaerobic. See, I told you in the last time, aerobic means where oxygen is required. The respiration in which the oxygen is required, that is called aerobic and anaerobic. So aerobic साठी तुमच्या book मध्ये we have studied in the glycolysis. You have to study these both charts. So इथे बघा lipids, then carbohydrates and proteins. When they get digested म्हणजेच काय तुम्हाला माहिती की ग्लुकोज जे आहे it's nothing but the ultimate source of energy. मग ही जी एनर्जी आहे that will be stored in the form of ATP, if you remember. So what you have to prepare, इथे तुम्हाला लास्टमध्ये सी इथे तुम्हाला दिलेलं आहे lipids, carbohydrates and proteins. These are the main constituents of our food. आपलं अन्न जे आहे ते ह्याच्यामुळेच किंवा we can say these are the energy sources of our food, right? मग हे जे एनर्जी सोर्सेस आहेत when they are getting utilized, when they are getting degenerated or when they are converted in the form of energy, म्हणजे जेव्हा ह्याचं एनर्जीमध्ये कन्वर्जन होणार they will go on glycolysis. जे तुम्हाला मी लास्ट टाइम शिकवले बघा. Lipids will converted, I'll show you. Lipids, carbs म्हणजे carbohydrates and proteins. Your lipids will be converted as in fatty acids. Carbs will undergo glycolysis, then Krebs cycle, then ETS, that is electron transfer system. हे आपण last time बघितलेला आहे, if you remember. Glycolysis, Krebs cycle, ETS, and then you have the final end product. End product म्हणजे काय? When your carbohydrates are getting utilized, when they are converting in the form of energy, your end product, कारण basically हे काय होतं आहे to digest the carbohydrates. मग आपलं end product would be CO2 plus H2O plus energy. Energy म्हणजेच काय? That is nothing but ATP. Remember हे last time मी सांगितलं होतं. ATP, that is adenosine triphosphate. That is nothing but the source of our energy which is stored form. Clear? हे तुम्हाला कळलं असेल. दॅट इज ऑल अबाउट द एरोबिक. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक ऑलवेज रिमेंबर की हे ऑक्सिजन रिक्वायर्ड आहे. या उलट अनएरोबिक जे आहे दॅट इज ऑल अबाउट दी बॅक्टेरियाज बिकॉज दे डोंट नीड ऑक्सिजन फॉर देअर रेस्पिरेशन. ओके, हे सायकल तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे. यू कॅन स्टडी इट. हे तुम्हाला खूप छान प्रिपेअर करावं लागेल बिकॉज इन द फायनल एक्झाम इट विल बी आस्क्ड. दे विल आस्क यू फॉर द डिफरन्स बिटवीन किंवा तुम्हाला एक्सप्लेनेशनसाठी येईल और दे विल गिव यू द ब्लँक स्पेसेस. जसं इथे हे स्पेस दिलेलं आहे सो दे विल आस्क यू फॉर द कन्वर्जन्स. तर हे तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे. ओके, नाउ वी हॅव सीन अबाउट द एरोबिक. नाउ अनएरोबिक. Anaerobic, as the name suggests, anaerobic where oxygen is less, where oxygen is absent. It's not less, ऑक्सिजन ॲबसेंट असतो म्हणूनच त्याला अनएरोबिक म्हणतात. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे बघा. इट इज क्वाईट ट्रिकी. थोडं कळायला तुम्हाला वेळ लागेल. इथे द मेन सोर्स विल बी ग्लुकोज. नाव युअर ग्लुकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड. इथे दिलं आहे बघा. ग्लुकोज इज द मेन प्रोडक्ट. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे. यू कॅन स्टडी इट. पायरुविक ॲसिड. इट ऑल्सो गोज ऑन ग्लायकॉलिसिस. देन पायरुविक ॲसिड, बट इथे फर्मेंटेशन होतं. फर्मेंटेशन ॲज द नेम सजेस्ट इट इज प्रिपेअरिंग अल्कोहोल. अल्कोहोल म्हणजेच काय? इट इज प्रिपेअरिंग इथाइल अल्कोहोल. म्हणून इथे बघा यू कॅन सी इन द चार्ट फर्मेंटेशन ऑन बोथ द साइड. देन व्हॉट यू आर गेटिंग? अल्कोहोल फॉर्मेशन, दॅट इज ईस्टमुळे. देन पायरुविक ॲसिड फर्मेंटेशन, व्हेरियस मायक्रोब्स. यू कॅन सी हिअर व्हेरियस मायक्रोब्स. हा फरक तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की when we are talking about aerobic respiration, that is all about the energy formation. Your end products म्हणजे जे आपले end products असतील that will be always carbon, hydrogen means water content and the energy that is in the form of ATP. आणि जेव्हा आपण बोलतो anaerobic, your end product will be ethyl alcohol and CO. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे. इट इज बेसिकली फॉर द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन तुम्हाला माहिती आहे इट इज फॉर अल्कोहोल मेकिंग, इट इज फॉर द बेकरी प्रोडक्ट, डेअरी प्रोडक्ट. हे तुम्हाला याआधी पण दिलेलं आहे.
तर त्या सगळ्या प्रोसेससाठी वी नीड टू फर्मंट, मीन्स वी नीड टू कीप इट फॉर द लॉंग टाईम. जसं आपण घरामध्ये इडली बनवतो, इडलीसाठी जे आपण काय म्हणू शकतो, जे फ्लावर आहे म्हणजे फ्लोअर्स असतात त्याला आपण सोप करून ठेवतो रात्रभर, and the next day you get the bubbles on it because it is fermented. Microbes develop in that fermented process. Clear? ते जे आहे that is anaerobic respiration. Clear? तुमच्या बुकमध्ये they have given you the both chart जे तुम्हाला प्रिपेअर करायचे. ओके. इवन cells perform anaerobic respiration. See, आपलं जे रेस्पिरेशन आहे, our respiration is completely aerobic. But sometimes म्हणजे when we are sneezing किंवा जर आपल्या बॉडीमध्ये वेन वी आर डुईंग द एक्सरसाइजेस जर लॅक्टिक ॲसिड कमी झालं तर आपल्या बॉडीमध्ये क्रॅम्प्स येतात किंवा आपण म्हणू शकतो की काही वेळापुरती आपलं जे रेस्पिरेशन आहे दॅट बिकम्स अनएरोबिक. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे बघा, अवर मसल्स सेल्स ऑल्सो परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन वाईल परफॉर्मिंग दी एक्सरसाइजेस. तर इट इज पॉसिबल काही वेळापुरता आपला जो ऑक्सिजन आहे तो लेस होतो, दॅट इज कॉल्ड अनएरोबिक. इट इज नॉट कम्प्लिटली रिमूव्हल पण त्यालाही आपण अनएरोबिक म्हणतो. क्लिअर विथ द अनएरोबिक अँड एरोबिक या टर्म्सबद्दल देर विल बी मेनी क्वेश्चन. जसं मी सांगितलं डिफरन्स बिटवीन येतील, दे विल आस्क यू अबाउट द सायकल्स. इट इज डिपेंडली कम्प्लीट ऑन द ग्लायकोलिसिस. फक्त ग्लायकोलिसिस म्हणजे स्टेप्स बघितलेला आणि इट इज अबाउट द चार्ट. एक तुम्हाला ट्री चार्टमध्ये जे दिलेला आहे दॅट यू हॅव टू स्टडी. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट आपण फर्स्ट जो पार्ट बघितला होता दॅट वॉज अबाउट द carbohydrates. Now we are going to study about the proteins. The second important constituent of our body, that is proteins. Okay, proteins जो आहे they are the most important. I'll say more than the carbohydrates. जसे carbohydrates important आहे equally or more than that proteins are important. Proteins are called as the building blocks of our body. Building blocks म्हणतात कारण आपले जे मसल्स आहेत त्यांचं स्ट्रेंथनिंग असेल किंवा आपण म्हणू शकतो की आपल्या बॉडीला एक शेप आहे दॅट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. तुमच्या बुकमध्ये ईच अँड एव्हरी ऑर्गन इज स्टिम्युलेटेड, इट इज मेंटेन बिकॉज ऑफ द प्रोटीन. हे दिलेलं आहे बघा. ऑन द पेज नंबर 16 यू हॅव वन सायकल. इथे एक सायकल दिलेला आहे. आय एक्सप्लेन यू व्हॉट इट इज. फर्स्ट तुम्हाला दिलेला आहे प्रोटीन्स आर बेसिकली अमिनो ॲसिड्स. प्रोटीन्स आर बेसिकली अमिनो ॲसिड्स. क्लिअर? हे सगळ्यांना माहिती असेल. यू हॅव स्टडीड इन दी लास्ट स्टँडर्ड ऑल्सो. सी, आता कोणकोणते प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टंट तर तुम्हाला सर्कलमध्ये दिलेलं आहे. आपण इंडिव्हिज्युअली बघू. फर्स्ट दिलेलं आहे स्किन. मेलॅनिन इज द कलर पिगमेंट. कलर पिगमेंट तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या स्किनला जो प्रत्येकाचा स्किन कलर इज डिफरंट, स्किन टोन इज डिफरंट. दॅट इज बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मेलॅनिन. इट्स द कलर पिगमेंट दॅट गिव्स कलर टू आवर स्किन. आपल्या स्किनला जो कलर आहे प्रत्येकाच्या दॅट इज बिकॉज ऑफ द लो ऑर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मेलॅनिन. इवन द केराटिन. केराटिन इज बेसिकली फॉर द हेअर. हेअर कलर यू कॅन सी द हेअर डेव्हलपमेंट. हे दोन सुद्धा प्रोटीन्सच आहेत. दीज आर दी प्रोटीन्स. ओके. हे प्रोटीन्स आहे दॅट इज अबाउट द स्किन, द फर्स्ट वन. देन यू हॅव ब्लड. ब्लडमध्ये तुम्हाला माहिती आहे HB, हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन इज द प्रोटीन. ग्लोबिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन. हेम मीन्स आयन आणि ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. दोन्ही मिळून म्हणतं हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिनचा खूप इम्पॉर्टंट रोल आहे आपल्या बॉडीमध्ये दॅट इट ट्रान्सपोर्ट्स द ऑक्सिजन. हे तुम्ही हे व्हिडिओ केअरफुली बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल. म्हणून बघा ज्यांच्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन कमी आहे दे ऑलवेज फील टायर्ड, दे ऑलवेज फील लो. कारण जर हिमोग्लोबिन कमी असेल तर ऑक्सिजन सप्लाय विल बी इनसफिशियंट. ओके. देन ब्लडमध्येच यू हॅव अँटीबॉडीज. Antibodies is nothing but the formation, or you can say that there are some chemical substances which takes place in our body for our immunity. Immunity तुम्हाला माहितीच आहे. इट इज नथिंग बट द ॲबिलिटी टू फाईट अगेन्स्ट अ डिसीज. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये असे काही सेल्स आहेत विच प्रिव्हेंट्स अस फ्रॉम द फॉरेन सबस्टन्सेस, फ्रॉम द फॉरेन इन्फेक्शन्स. मग त्यासाठी जी आपली इम्युनिटी असते ती मेंटेन करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज असतात. क्लिअर? देर आर सेव्हरल. IgG आहे, IgE आहे. हे तुम्हाला डिटेलमध्ये नाही आहे पण जस्ट फॉर युअर नॉलेज. अँटीबॉडीज दे आर ऑल्सो दी प्रोटीन. दे आर इम्युनोग्लोब्युलिन्स अँड एव्हरीथिंग. ग्लोब्युल प्रोटीन आहे. क्लिअर? अल्ब्युमिन्स प्रोटीन्स आहेत. हे सगळे अँटीबॉडीज आहेत. ओके. दॅट इज इन आवर ब्लड. आपण स्किन बघितलं, ब्लड बघितलं. देन द थर्ड वन इज मसल्स.
मसल्समध्ये तुम्हाला ॲक्टिन आणि मायोसिन दिलेलं आहे. ॲक्टिन अँड मायोसिन, दीज आर ऑल्सो दी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कासिंग, आपले जे मसल्स आहेत ते हॅव इलास्टिक टिश्यूज, म्हणजे यू नो द बोन्स आर हार्ड इन नेचर, पण आपण जे मूव्ह करतोय, स्ट्रेच करतोय, अप डाऊन करतोय, वाय? बिकॉज दे आर फ्लेक्झिबल, दे हॅव इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी म्हणजे काय? यू कॅन स्ट्रेच देम. मग ही इलास्टिसिटी कशामुळे येते? बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन्स दॅट इज इन आर मसल्स. सो बेसिकली दॅट इज ॲक्टिन अँड मायोसिन, दॅट इज इन आर मसल्स. दीज ऑल आर प्रोटीन्स. ही हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, कारण हे तुम्हाला फक्त 10th स्टँडर्डला नाही, यापुढे जर तुम्ही कोणी सायन्स फील्डला गेलात तर इट विल बी व्हेरी युजफुल, कारण हे तुम्हाला डिटेल स्टडी करायचं. क्लिअर? देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट इज पिट्युटरी ग्लँड्स. पिट्युटरी ग्लँड्स पिट्युटरी ग्लँड्स काय आहे? दॅट इज ऑल अबाउट दी हार्मोन्स. तुम्हाला हार्मोन्स माहिती आहेत प्रत्येकाला. इफ यू डोंट नो, आय टेल यू व्हॉट इज हार्मोन. हार्मोन आर नथिंग बट दी केमिकल सबस्टन्सेस, दे आर कॉल्ड ॲज दी केमिकल मॅसेंजर्स. सी, आपल्या बॉडीची एक ग्रोथ असते टिल द एज ऑफ 12. फ्रॉम एज ऑफ 1st टू एज ऑफ 12 आपल्या बॉडीची ग्रोथ होतच असते. बट फ्रॉम 12 टू 18 यू आर इन द प्युबिक स्टेज, तुम्ही टीनेजर्स म्हटले जातात. त्यावेळेला बॉडीमध्ये बरेचसे केमिकल्स रिलीज होतात विच लीड्स टू द सेकंडरी डेव्हलपमेंट. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनचं एक फंक्शन आहे, दे आर युटिलायझिंग, दे आर प्रोड्युसिंग सम केमिकल्स, पण त्यांच्या सपोर्टसाठी, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीसाठी देर आर सम स्पेशल केमिकल्स जे प्रत्येक ऑर्गनचं काम जे आहे त्याला हेल्प करतं, त्याला मेंटेन करतं. दॅट इज कॉल्ड हॉर्मोन्स. क्लिअर? सो पिट्युटरी ग्लँड इज दी मदर ग्लँड दॅट इज सिच्युएटेड हिअर. पिनल ग्लँड आहे इथे, ब्रेनच्या इथे, त्याच्यामध्ये पिट्युटरी असते. आणि पिट्युटरी इज दी चीफ ग्लँड दॅट इज कॉल्ड ग्लँड, मदर ग्लँड, कारण इतर सगळ्या ग्लँड्सवरती त्याचा कंट्रोल असतो. दॅट इज ऑल्सो दी प्रोटीन. क्लिअर? व्हेरियस हार्मोन्स दिलेले आहेत बघा. व्हेरियस हार्मोन्स म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये याला नंबर ऑफ हार्मोन्स. थायरॉइड आहे, TSH यू हॅव, इन्सुलिन यू हॅव, देन देअर इज सोमॅटोट्रॉपिन फॉर द ग्रोथ अँड एव्हरीथिंग. क्लिअर? हे सगळे जे हार्मोन्स आहेत त्या सगळ्या हार्मोन्स दे आर बेसिकली दी प्रोटीन्स. ओके? सो दीज प्रोटीन्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर एंडोक्राइन सिस्टीम, म्हणजेच हॉर्मोनल जे सिस्टीम आहे त्यासाठी सुद्धा वी हॅव दी प्रोटीन. सी, वी हॅव सीन द 4 टॉपिक्स फर्स्ट. हे आधी क्लिअर करून घेऊया. स्किनमध्ये यू हॅव मेलॅनिन दॅट इज कलर पिगमेंट फॉर आर स्किन. देन केराटिन इज स्पेशली फॉर द हेअर. Then blood, that is for hemoglobin, transport and antibodies. Then muscles is from actin and myosin. And pituitary, as I told you, it's all about the hormones. Clear? Okay. Proteins तुम्हाला खूप केअरफुली समजून घ्यावं लागेल, कारण फंक्शन्स आहेत, कोणत्या ऑर्गनचं फंक्शन काय आहे, विच प्रोटीन इज युजफुल फॉर दी विच ऑर्गन, दॅट यू हॅव टू स्टडी. त्यामुळे हा चार्ट व्यवस्थित प्रिपेअर करा. ओके? देन नेक्स्ट इज पॅनक्रियाज. पॅनक्रियाजचा रोल तुम्हाला माहिती नसेल, बट इट इज बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्सुलिन. Insulin, it is nothing but the hormone that controls the sugar level in our body. Diabetic patient, तुम्हाला माहिती असेल diabetes, where sugar is imbalanced. It is either up or down, but basically imbalanced sugar in our body. त्याला आपण म्हणतो डायबिटीज. बट डायबिटीज जो डेव्हलप होतो, कारण बेसिकली पॅनक्रियासचा रोल आहे टू मेंटेन द शुगर लेवल ऑन बॉडी. शुगर लेवल मेंटेन करतं म्हणजेच काय करतं, इट पासेस द शुगर, म्हणजे यू नो दॅट वॉट एव्हर वी ईट दॅट गेट कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज. ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट होते. मग ती जी शुगर आहे दॅट शुगर शुड बी पास टू ईच अँड एव्हरी सेल. ते काम असतं आपल्या इन्सुलिनचं. क्लिअर? विच प्रोड्युसेस बाय दी पॅनक्रियाज. दॅट इज फॉर द शुगर लेवल. ट्रिप्सिन दिलेला आहे, दॅट इज फॉर आवर, अगेन इट इज हेल्प्स फॉर दी डायजेशन, और यू कॅन से द शुगर अँड इम्बॅलन्स. ओके? ट्रिप्सिन जे आहे ते बेसिकली बोन्सवरती पण इफेक्ट करतं आणि शुगर लेवलसाठी पण हेल्प करतं. सो दॅट इज द ट्रिप्सिन. दीज आर ऑल प्रोटीन्स, हे लक्षात घ्या. म्हणजे बॉडीमध्ये प्रोटीन जर नसेल, असा एकही ऑर्गन नाही, अशी एकही सिस्टीम नाही आहे तर प्रोटीन्स आर नॉट युजफुल. सगळीकडे प्रोटीन्सचा तितकाच रोल आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं तर मोर इम्पॉर्टंट दॅन दी कार्बोहायड्रेट्स. ओके? देन पॅनक्रियाज नंतर सेल्स दिलेले आहेत बघा. सेल्समध्ये वेरियस एन्झाईम्स,
various enzymes, cell membranes, cell coatings, आपले जे cells आहेत, the animal cell, it is coated with the sheath, membranes for the support, for the protection. All sheath, all membranes are made up of protein. See, protein is basically, it is for the strengthening. जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की कोणत्याही सेलला टू मेक इट स्ट्रॉंग, टू मेक इट प्रोटेक्टिव्ह, प्रोटीनचीच गरज असते. त्यामुळे जेवढे सेल मेम्ब्रेन्स आहेत दे आर कवर्ड, दे आर कोटेड विथ प्रोटीन. ओके. एन्झाईम्स आहेत. एन्झाईम्समध्ये ॲज यू नो लायपेज आहे, ॲक्टिनेज आहे, जे आपल्या डायजेशनमध्ये. एन्झाईम्स आर बेसिकली टू मेंटेन ऑर यू कॅन से टू इन्क्रीज द रिॲक्टिव्हिटी. आपण जे अन्न खातो, वॉट एव्हर फूड वी ईट, इट शुड बी डायजेस्टेड. मग आपल्या बॉडीमध्ये खूप सारे एन्झाईम्स असतात दॅट हेल्प्स